बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल नज़ीर। आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो में खुशामदीद। तमाम व्यूअर्स को बताता चलूं कि हमारा चैनल बिज़नेस के नित नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर करता है। आज की वीडियो मुर्गी फार्मिंग के हवाले से है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्डन मिस्री और आर की मुख्तलिफ़ नस्लों को इस मुर्गी फार्म में रखा गया है। नाजरीन, ये जो मुर्गी फार्म है इसकी ख़ास बात ये है कि ये हाल ही में तैयार किया गया। कुंदनपुर के हमारे फराज भाई साहब, उन्होंने काफ़ी स्टडी करने के बाद, यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ चैनल्स को स्टडी करने के बाद, मुख्तलिफ़ साइट्स को पढ़ने के बाद हत्ता कि इस्लामाबाद तक वो पहुँचे और वहाँ तक उन्होंने इन्फॉर्मेशन हासिल की। उसके बाद उन्होंने ये अपना फार्म ओपन किया। आज वो ये एक अच्छा फार्म चला रहे हैं। हर कारोबार में नफ़ा नुकसान होता है। आइए इनसे जानते हैं कि आपका पहला और इब्तदाई तजर्बा कैसा रहा, मुर्गी का कारोबार कैसा है और इसकी तमाम तर तफसीलात वो हमारे साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वीडियो को देखने से पहले तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक वो भी पहुँचती रहें। जानवरों के मनाज़र और बहुत ही कीमती मुफीद बातें आपको वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से खूब फ़ायदा मिलेगा। जो लोग मुर्गी का कारोबार करना चाहते हैं, जो लोग इस काम में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये एक इंतहाई अहम और मुफीद वीडियो है। तो आइए नाज़रीन, बिला ताहीर आज की ये इंतहाई अहम वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल चाल है? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। भाई की नाम अपना? मोहम्मद फराज। फराज भाई, इलाका केड़ा है? कुंदनपुर। अच्छा फराज भाई, कुंदनपुर सियालकोट 'ਚ वाक़ है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा फराज भाई, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਨਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਔਰ ਸੀਲ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਆਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਸਾਂ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵੱਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਡੇ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲੇ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬਰੀਡ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਜੋ ਕਿ ਆਂਡੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਸਰਾਇਆ ਆਲਮਗੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਲਈ ਹੈ, ਐਸਟਰਲੋਪ ਔਰ RIR, ਜੋ ਕਿ 300 ਪਲੱਸ ਆਂਡੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। और वो अच्छा सर्वाइव कर रहा है। लेकिन जो दूसरे देसी लैके आए, मिसरी देसी इन्होंने कहते हैं, तो यह अच्छे ने, लेकिन वह इन्ना मतलब आंडिया वास्ते वो इन्ने मतलब कि एज कंपेयर टू RIR वो दूसरे नहीं, बिल्कुल नहीं है। उन्ने अंडे नहीं देंगे साल दे विच, लेकिन है कि घरों में पालन वास्ते बेहतर ने। अच्छा सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੁਤਲਕਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਚੂਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੀਡ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੀਡ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ 2-3 ਪਾਊਡਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੀਵਰ ਟੋਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਦੇਸੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਰਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੂਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜਨੇਮੁੱਲਾ ਡਸਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਉਗੋ ਕੀ
ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੂਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ। 45 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 260 255 ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਪਰ ਕੇਜੀ। ਯਾਨੀ 260 ਚ ਜਿੰਨ 1 ਕੇਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚੂਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣ? ਜਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2.5 ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਚੂਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ 3 ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ 3 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ 4000। 4000? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਜਾਂ ਮਿਸਰੀ ਮੁਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੰਡੇ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰਾਲੋਪ ਔਰ RIR ਦੇ 100 ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ? 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫੀਡ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਤੇ ਆਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਟੌਨਿਕ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫੀਡ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ। 1 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡੇ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਵਿਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਾਊਂਡ, ਯਾਨੀ 50 to 60 ਡੇਜ਼ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਚੂਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚੂਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਈ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰ ਪੀਸ 350 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੀਸ ਜਾਂ ਪਰ ਕੇਜੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੀਸ 350 ਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 310 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਸਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ 310 ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 310 ਪਰ ਪੀਸ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵਿਦ ਇਨ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 300 350 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰ ਪੀਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 310 ਪਰ ਕੇਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ 310 350 ਪੀਸ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 500,000 ਦਾ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 500 ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ 310 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੇਜੀ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ? 500 ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਰਹੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫੀ ਚੂਜ਼ਾ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। 350 3,50,000 ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀਡ ਪਈ ਹੈ। 3,50,000 ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਤੋੜੇ, 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕਰਦੇ 3 ਤੋੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000-1200 ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2,900। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ 2600-2700 ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਖਰਚੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਇਨਕਲੂਡ। ਔਰ ਇਵਨ ਦੈਨ 350 ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੀ ਫੀਡ ਹਲੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਫੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦਾਣਾ? ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਵਜੇ ਨਾਲ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਫਿਰ ਪਾ ਦੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜਾਤ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਡਾਕਟਰਸ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫੀਡ ਦੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਬਲਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਸਕੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਤੱਕ। 30,000 ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਜੋ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਚੂਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 40-45 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਚੂਜ਼ੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਨਡੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਰਾਨੀ ਖੇਤ ਦੀ ਹੋਰ 1-2 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਟ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪਿਊਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਟਰਸਟਡ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ? ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ? ਚਾਹੇ ਬਰਤਨ ਜੋ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮਸਲਨ ਫੀਡ, ਬਰਤਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਫਾ ਬਖਸ਼? ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸਾਂ 4,04,000 ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਚੂਜ਼ਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 1-2 ਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ? ਫੁੱਟ ਬਾਈ ਫੁੱਟ। ਹਾਂ, ਫੁੱਟ ਬਾਈ ਫੁੱਟ। 1 ਫੁੱਟ ਕਾਫੀ ਹੈ? 1 ਫੁੱਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਡਰਬੇ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਡਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਚੂਜ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 0306816667 और दूसरा नंबर 032461274746। हाँ सर, मैं वैसे थोड़ी देर पहले कॉल कर रहा हूँ तो तुहानू कॉल नहीं हो रही, क्या बेहतर है कि व्हाट्सएप पे रब्ता किया जाए? व्हाट्सएप पे रब्ता, अगर मैं घर होवांगा व्हाट्सएप पे रब्ता हो जाएगा, और वैसे भी इतने नेट इतने भी लग जाना तो ठीक है, व्हाट्सएप बेहतर है। बिल्कुल। ओके सर, अभी बहुत सारी गल्लां पूछियां ने, कोई ऐसी गल जी पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले अहम है, देसी पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले, लेकिन असीं तुहानू नहीं पूछी, तो अपनी तरफों तोहफा तुहानू दोस्तां नूं दस दो। मेरे ख्याल नाल सारा कुछ हो गया। मेरे से बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।